मंगलकारी जगत अधिकारी कर्मरूपी वाटेवरचा तू पालनहारी तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश लंबोदर महाबल महागणपती गजानना लंबोदर महाबल महागणपती गजानना गौरी डबल उधर था उसमें नहीं वो खाना नीचे होगा इनका बस है डबल का ही कुक थोड़ा इसका ये करना प्लस लेवल ఎంత ना 36 into कोटो 3 राइट नहीं अरे कोटो मेरे को तो वो नहीं आता भाई और फिर अरे माना तुम अभी उसमें डालोगे ना ऐसा इसलिए नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे को वैसा डालना नहीं आता नहीं तो मैं डाल लेती दूसरा ना करना पड़ेगा ना डंडा की ए నేనే ना ఇవా కలిత ఇది 10 మినిట్ కలిగా వన్ డేట్ అలా ఇప్పుడు పంతులు టూర్ పక్కన వచ్చేది అరే నీకు ఒక రిలీజ్ చేస్తా అది లెవెల్ కి సార్ అంటే ఇవన్నీ ఎన్ని 1 డేట్ అది నీ ఫోన్ ఏరా అయితే ఇప్పుడు రసాయన చేయాలి ఇప్పుడు గంటల ఎక్కువ भगवान को लगाई दो ना
ఖాళీ ఉంచిరా? అది కొంచెం మంచిగా వచ్చాడు రా వెళ్ళండి జా वीडियो करो मैनेज से डिस्कस करेंगे मैडम पूजा कर रहे हैं मंडे अरे ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేయాలి पूजा कब कर रहे हो अच्छा अच्छा दारा में ही राजा वो एक शॉट बना के ऐसा लगा और एक शॉट बना के बाहर अंदर की फोटो కూర్చున్నావా क्या बोलूं बोल मेरे को स्वाहा नमः शंकराय च मयस्कराय स्वाहा नमः शिवाय शिवतराय स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमो नमः ओम प्राणानायम्योर्विनियोगः తర్వాత ప్రాణాయామం చేసుకో ఓం శివ శివతిష్ఠంత బోధ విజాజాః సర్వే కొద్ది ముందుకు రండి అన్న. వ్యవహార ఆనుకూల్యత ఉన్నంత అధిక లాభ సిద్ధ్యర్థం మమ పుత్రకస్య పౌత్రికస్య విద్య బుద్ధి ఆయుర్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాగణపతి దేవత మమ పూజాం అహం కరిష్యేత్ ఓం ఇది సంకల్ప్య సంకల్పం కరోమి ఓం జన్మ నక్షత్రవజాత్ నామ నక్షత్రవజాష్ట ఓం జన్మగ్రహవజాత్ నామ గ్రహవజాష్ట ఏహే గరిష్ఠే దానే సృష్టిదాహాన్ తేషాం గ్రహానామానుకూలత
सिद्ध्यर्थं सर्वेक्राजिव एकारस्थानबलवाप्त्यर्थं सर्वचित्रनिवारणार्थं निरन्तर वंशाभिवृद्ध्यर्थं भगवद्भक्तिप्राप्त्यर्थं भक्तिज्ञैन वैलागसिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतिदेवता षोडशोपचारं पूजाम् अहं करिष्यति सङ्कल्प्य सङ्कल्पं करोमि కలశ పూజ చేయడం గంధం ముందుగా గంధం తీసుకొని గంధంతో ఒక బొట్టు పెట్టి పసుపు కుంకుమ లోపల కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ గంధం పెట్టి గంధం కొట్టేసుకొని పసుపు కుంకుమ అక్షతలు వేయాలి. ఇంకా పసుపు అందులో ఇక్కడ పసుపు లేదు ఇక్కడ తీసుకోండి. తం నిదాయాం कलशाराधनं करिष्ये कलशङ्गन्धपुष्पाजतेरभ्यर्च कलशस्थोपर्यस्तं निधायाम् ॐ कलशस्समुखे रुद्रकण्ठे विष्णुसमाश्रिताः मूले दस्थितो ब्रह्मा मध्ये मागृणाश्रिताः कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अङ्गैर्दयिता सर्वे कलशां समाश्रिताः गायत्री देव सावित्री शान्ति पुष्टीकरी तथा आयान्त बहुशान्तर्तं दुर्दक्षेकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ आकलशे सुधावति पवित्रे परिचिच्छते उत्तैरग्ने च वर्षते अचित्रिशो अमरो जनारण्यप्रा आदिसेवितो इति कलशे रुद्रादिदेवता वाक्या अष्टविधो गजात् ओम स्थलसिद्ध्यर्थ अगर गौरी गणपति कलशं మీద వినాయకుడి నైవేద్యం తెచ్చేదా తర్వాత మీ తలంలో ఓం స్థలసిద్ధ్యర్థ ద్రవ్యసిద్ధ్యర్థ ఆత్మసిద్ధ్యర్థ కలశ పూజాం కరిష్యేత్ अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गितो विवा स्मरे कुण्डरीपाक्षो सभाग्यामिन्दरस्तुतिः कुण्डरीपाक्षाय वै नमो नमः अथ श्रीमहागणपति पूजाध्यानो ॐ गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्चन्वन् नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः मनसुलो 5 सार्लु ओम गं श्री मंगलगौरीदेवताभ्यो नमो नमः ओम गौरीर्विमायदलीलानि दक्षद्देकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवर्पदिर्भव बंदो बले राजस्थानवेन्द्रो महाबला तेन त्राणिव भद्राणि रक्षेमाक्षरबन्धनो अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तो रक्षबन्धान् धारयामि शुभभक्तियुतो नेन प्रमनेन्द्रो महाबला तेन त्राणिव भद्राणि रक्षेमाक्षरबन्धनो अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तो దంపతులు అంటే దంపతులు ఒకరికొకరు కట్టుకోమని చెప్పారు. సింగిల్ ఉంటే ఎవరైనా పక్కన చేతులు కట్టించుకోవాలి. మనం మీరు ఏం చేస్తారంటే పుష్పం ఉంది కదా, పుష్పం తీసుకొని ఒకసారి గణపతి మీద దీపం చేయండి. తర్వాత ఈ తమలపాకు తీసుకొని భవాజస్య సంగతే తీరేణ స్నాపయామి
तदिग्रावन्नो अकारजञ्जिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिना मुखात् कलत्पन अयोगं शितारशितो तत्नास्नापयामि मधुवाता आरुतायते मदक्षरन्त सिन्धवः माद्वेन सन्तोषतेः ఇప్పుడు గంధము పసుపు కుంకుమ ప్రోక్షణ చేయండి పుష్పమైతే గంధంలో పసుపు గంధం తర్వాత పసుపు పసుపు తర్వాత కుంకుమ తర్వాత అక్షంతలు గణపతికి వేసిన తర్వాత గౌరీమాత ఓం గంధద్వారాందురాదర్శాం నిత్యపుష్పాం కరేషిణీ ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం స్వామిహో మక్మయే స్మియో ఓం హరిద్రాభేద సంయుక్తా సర్వాభరణపూజితాం సర్వాలంకారముత్యాహి దేవత్వం ప్రతిగుహ్యతాం కుంకుమం కాజనం దివ్యం కామిన్యా కామసంభవాం కుంకుమేనాచితే దివ్యో అదశాంతిం ప్రయశ్చమే ఆయనే తే పరాయణే దూర్వారో అంతు పుష్పిణీః తదాష్టపుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయనే హరిద్రా కుంకుమచూర్ణాన్ సమర్పయామి ధవలాక్షితాన్ ధారయామి పుష్పై పూజయామి నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాని బిల్వదరాని సమర్పయామి అక్కడికి పదకొండు ఇక్కడ పదకొండు అక్కడ వినాయకుని పెట్టేటప్పుడు ఓం గం గణపతి నమ అనుకుంటూ పెట్టుకోండి గౌరీమాత పెట్టేటప్పుడు ఓం గౌరీమాతాయ నమ అనుకుంటూ పెట్టుకోండి వినాయకుడు పెట్టిన తర్వాత గౌరీమాత శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః ఓం సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికట విఘ్నరాజో మహా పుష్పాని బిల్వదరాని సమర్పయామి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం వైమాధురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం సుఖనిధయే నమః ఓం సురాధ్యక్షాయ నమో నమః శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమో నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాని బిల్వదరాని సమర్పయామి ఓం సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికట విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః బాలచంద్రో గజానన వక్రతుండశూర్వకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజ షోడశైతాని నామాని యత్ప్రడే శృణుయాపదే విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगुम्भूतारगुं सत्ययजगुं रोदस्योः अग्निं पुरातन इत्नोरदितातिरण्यरूपमवसे कृणुत्व ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमो नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणो रजं च वरदम् अस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजो रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तपाशजो నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కూడా గౌరీ గణపతి మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి అగ్గి పని వెలిగించుకోండి వెలిగించి ఓం సప్రకాశో మహాతేజో సర్వాంతస్తి విరాపః తపాభ్యామంతరం జ్యోతిర్
दीपोऽयं प्रतिगोह्यताम् कुमारच्युत्पितरं वन्दमानं प्रतिनानामरुद्रोपयन्तौ पूरे दातारं सस्पतिं गृणीते दस्वं वे ददारा तस्मै ॐ दीपराजाय विद्महे सप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिप्रचोदयात्। చుట్టూ నష్టపాలకు నవగ్రహాలు చేసిన తర్వాత పైన వినాయకుడు చేయాలి. ఫస్ట్ నీళ్ళు ప్రోక్షణ చేయాలి, తర్వాత పంచామృతం, మళ్ళీ నీళ్ళు ప్రోక్షణ చేస్తే ఫస్ట్ గంధము, పసుపు, కుంకుమ, అక్షంతం, పుష్పాల మీద పుష్పాలు కూడా పెట్టేసింది. ఓం ఆదో న ఇంద్రక్షుమంతో చిత్రం గ్రామం సంగృభాయ మహా అస్తే దక్షిణేన విద్మహిత్వా ఆతు వికోర్మెంతు విదేశం తు వీమగో విమాత్రమగో అభిః నహిత్వా ఆశూరదేవా నమర్తా ఆసో దిస్సంతో భీమం నగాం వారయంతే ఏతామింద్రస్తవామేష ఆనంబస్వస్వరాజో నరాద సామర్దిషన్నః ప్రస్తో ఆసిదిపగాదిస్తవస్తామగీయమానో అభిరాధసా జుహురతో ఆనో అపరదక్షిణేనాపి సవ్యేన ప్రమృష ఇంద్రమానో వసో నిర్వాకో ఉపక్రమస్మాన్ భరతృషతో దృష్ణో జనానాం అదా ఆసు శరస్య వేదః ఇంద్రయ ఉనతి అస్తి వాజో విప్రేభ్య సనిత్వః అస్మభ్యస్తుతం సునః సత్యాజువాస్తే వాజా అస్మభ్యో విశ్వశ్చంద్రాః వసైష్టమక్షో జనంతే నిశయేన గణపతే గణేశత్వామా ఉన్వం ప్రథమం కవీనా తదుతే త్వత్క్రియతే కించనారే మహామర్కన్మఘవం చిత్రమర్చః అవిఖ్యానో భగవన్నానాన్ గోదిసఖే సఖీనా రణం కృతిరణ కృష్ణత్య సుష్మా భక్తాజిలా వాజే శైలకి ఓం గం గణపతి నమః అని పెట్టండి. పలదూరం పూలు ఇవ్వండి. ఆ పూలు చేతిలో పట్టుకుని ఒక 11 సార్లు ఓం గం గణపతి నమః అనుకోండి. అనుకుని వాళ్ళు మిషన్ వాళ్ళు పెడతారు. మీరు పెట్టుకోండి ఓం గం గణపతి పుష్పాలు గర్గ పూజ అన్నారు కదా, గర్గ ఇక్కడ ఉంది. ఆ టైంలో లేకపోతే ఫుల్ అన్నడైట్ చేసింది కదా, పుష్పాలు ఎక్కిన తర్వాత అది కూడా ఓం గం గణపతి నమః అక్షరం చెప్తుంటాను. పుష్పాలు పెట్టిన తర్వాత ఓడి పెట్టేసి బట్టి ఓం గం గణపతి అనుకుంటే ఒకసారి అనుకుని ఒకటి పెట్టేసాడు. ఒకటి 108 నామాలు చెప్తాను, 108 నామాలకు ఒక ఓం పెట్టేశాను. ఫస్ట్ పుష్పాలు పెట్టేసేయండి. పుష్పాలు పెట్టిన తర్వాత దర్శనం భవతి. చంద్రమాప అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ కుసుమాన్ భవతి. పూలు పెట్టేసాను. పుష్పమాలికాన్ ధారయామి. ఓం సుమకష్ఠే గదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబాధరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపా ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష బాలచంద్రో గజానన వక్రతుండశూర్వకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజా షోడశైతాని నామాని యత్ప్రదేశూన్యాపదే విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే దదా సంగ్రామే సర్వకారేషు విఘ్నస్తస్య జాయతే ఆవో రాజానమత్వరస్య రుద్రగుం హోతారగుం సత్యయుగం రోదస్యోః అగ్నిం పురాతనైత్నో రజితాతిరణ్యరూపమవసే కృణుత్వం. పులిగొండ వచ్చారు వినాయకుడు. చిన్న వినాయకుడు పులిగొండ ఉందన్న పులిగొండ తాంబూలం లేదు మన కవర్లకి.
ओम बवक्वै बक्पश्वाहै बक्वजाविकाहै हे बहुर्ये धीयवाहै बहुमानिलाहै बहुरातस्थिताहै बहुराजपूरुषाहै रहिमत्ते पुष्टिमत्ते बहुराजस्पोषाहै राजा अस्तु साम्राजं वोचं स्वाराजं वैराजं पारमेशं राजं महाराज्यमाधिपत्यमयं श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः कर्कपाणिकदेवतेनादेवताभ्यो नमो नमः नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम वैमाधुराय नमः ओम त्रिमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुखदीपाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम सुखनिधये नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरानिगाय नमः ओम महागणाधिपतये नमः ओम महन्याय नमः ओम महाबलाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम लंबजगराय नमः ओम हस्तग्रीवासिन्यै नमः ओम हृदयपूर्वाय नमः ओम मोदतंटाय नमः ओम मनीषाय नमः ओम महावीराय नमः ओम मंगलस्वरूपाय नमः ओम प्रथमाय नमः ओम प्रदाय नमः ओम प्राज्ञाय नमः ओम विश्वहर्त्रे नमः ओम विश्वकर्त्रे नमः ओम विश्वहन्त्रे नमः ओम विश्वनेत्रे नमः ओम विराट्पतये नमः ओम श्रीपतये नमो नमः
ఈరోజు మనం సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మాంకాళి దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ బోయ్గూడలో ప్రత్యేకమైన వినాయకుడు అనమాట. నిజంగా అందరూ హైదరాబాద్లోనే వినాయకుడిని కొంటే వీళ్ళు మాత్రం 5 రోజులు జర్నీ చేసి మరి ఎక్కడి నుంచి వినాయకుడిని తెచ్చిరు, ఎందుకు ఆ వినాయకునికి అంత ప్రత్యేకత ఏంటి అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. అందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడికి నేను రావడానికి కారణం మా ఫ్రెండ్ శిరీష్. ఇక్కడ చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఇక్కడ ఏం మొక్కుకున్నా కానీ నిజంగా దేవుడు నెరవేరుస్తాడని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఆ ప్రత్యేకత, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వినాయకుడు, మరి ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడిక్కడ వినాయకులు ఉన్నా కొనకుండా అంత దూరం వెళ్ళి కొనవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది, మరి ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ వినాయకుడిని అక్కడ నుంచే తీసుకొస్తారా ఏంటి అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే అందరికీ. ఓకే, మెయిన్ ఇక్కడ వినాయకుడిని తీసుకురావడానికి కారణం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఆయనను ప్రతిష్ట పెట్టడానికి కానీ మెయిన్ కారకులు ఎవరు? ఇక్కడ మెయిన్ కారకులు అయితే మేమే, మా ఫ్రెండ్. మీ పేరు? మోహన్, గజరాజ మోహన్. సో మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంతా వినాయకులు ఉన్నారు, ఎక్కడ చూడు మట్టి వినాయకులను పెట్టాలి అంటున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ చూడు మట్టి వినాయకులే ఉన్నారు. మరి మీరు అంత దూరం వెళ్ళి అసలు ఈ వినాయకుని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? మేము ఈ వినాయకుని ఛత్తీస్గఢ్ రాయ్పూర్ తానోడ్ అనే విలేజ్, చిన్న విలేజ్, అక్కడ మంచి కళాకారులు ఉన్నారు. మట్టి వినాయకులకే చాలా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు వీటిని. మేము వాళ్ళని రీల్స్లలో చూసాము, తర్వాత యూట్యూబ్లో చూసాము, ఫాలో అయ్యాము, అడిగాము. వాళ్ళు 15 days వాళ్ళు కాదన్నారు, ఇంత దూరం కాదు అది చెప్పారు. కానీ మేము దాన్ని వదిలేయలేదు, పట్టాము, దాన్ని సాధించాం కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే మట్టి వినాయకులు ఉన్నంత నిష్టగా ఉన్న, ఏమంటారు దాన్ని, ఎలా ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ పిఓపి ఇవన్నీ నార్మల్గా 15-20 days తర్వాతనే మెల్ట్ అవుతాయి. మట్టి వినాయకుడు అయితే మనకి చెట్లలో వేయచ్చు, ఆ మట్టి తీసుకొని ఇంకా ఈ ఫ్లోటింగ్ వాటర్లో కూడా మంచిదే, వాటర్ కూడా ఏం కాదు, కాలుష్యం కాదు, పొల్యూషన్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, దానికి ఏం ఉండదు. అందుకోసమే మేము ప్రత్యేకంగా మట్టి వినాయకుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పెట్టాము. మేము పోయిన ఇయర్ మరి వినాయకుడిని కూడా అక్కడే ఛత్తీస్గఢ్ నుంచే తీసుకొచ్చారా? లేదండి, అది ఉప్పల్లో ఇక్కడ ఉన్నది ఆల్రెడీ విగ్రహం చేసి వాళ్ళకి అక్కడ నుంచే తీసుకున్నాం. మాకేంటంటే ఇక్కడ మేము ఇది ధన్కోటి వ్యాంశాల అనే హనుమంతుని సంబంధించిన అసోసియేషన్ ఇది. దానివల్ల మేము హనుమంతుని బ్యాక్గ్రౌండ్నే హనుమంతుడే ఉండాలి కంపల్సరీ. మేము ఎక్కువ జై శ్రీరామ్. నేను కూడా ఏమనుకున్నా అంటే ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏ వినాయకుడిని చూసినా కానీ ఓన్లీ వినాయకుడు కనిపిస్తారు, లేదంటే పక్కన ఇంకేమైనా కనిపిస్తారు, నెమలియో లేకపోతే ఇంకా సింహం అట్లాంటివి కనిపిస్తాను. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఆ ఫినిషింగ్ టచ్ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నాకైతే నిజంగా ఆ దేవుడినే నిజంగా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అందులో ఆంజనేయ స్వామి. సో మీరు నిజంగా ప్రత్యేకంగా ఎంచుకున్నందుకు నాకు నిజంగా చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు వినాయకుడిని పక్కన ఆంజనేయ స్వామిని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? మేము ఒక్కటే అంటే మా థాట్, మాకు ఎక్కువ మేము హనుమంతునికి పిచ్చి అంటే చాలా పిచ్చి. మేము ఏది చేసినా హనుమంతుడు రాముడు కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒకటి శివాజీ మహారాజ్, ఈయన వల్లనే మేము హిందుత్వాన్ని ఇంకా ధర్మాన్ని ఇంకా పెంచాలనే ఉన్నది మాకు. ఇప్పుడు ఎట్లయితుందంటే అందరూ ఖాళీ ఏంటంటే వీళ్ళు పైసలకి పెడుతున్నారు, చందాలు చేసుకోవాలి, అలా చేసుకోవాలి, ఈ ఆర్భాటాలు చేసుకోవాలి, డీజేలు పెట్టాలి. ఇది కాదు. 10 రోజులు మనం ఎలా పూజ చేస్తున్నామో, ఏ విగ్రహాన్ని పూజ చేస్తున్నామో దాన్ని మెయిన్ చూసుకోవాలి. ఈ పంతులు వచ్చి ఏం చేసి ఖాళీ నార్మల్గా ఇట్లా చేసి కాదు, కంపల్సరీ అన్ని పూజలు నిష్టగా ధర్మంగా చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఎంతమంది కలిసి వినాయకుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు? ఇప్పుడైతే నేను ఒక్కనే వెళ్ళాను. మా ఫ్రెండ్ ఇంకో అసోసియేషన్ ఉన్నది శివ వ్యాలీ అని, ఆయన కూడా మట్టి వినాయకుడు తెచ్చాడు. ఆయన కూడా ఆయనది బేబీ వినాయకుడు ఉన్నాడు, ఆయనది కూడా చాలా సుందరంగా మట్టి వినాయకుడు ఉన్నాడు. ఇద్దరం కష్టపడి ఒక 4 days జర్నీ చేసాము. ఫస్ట్ డే వెళ్ళాము అక్కడ మళ్ళీ మేము రాత్రి బయలుదేరాము. ఫుల్ వాన ఉంది అక్కడ, అది మొత్తం అడవి. ఎందుకంటే ఛత్తీస్గఢ్ అంటే అందరూ ఏమంటారంటే నక్సలైట్ ఏరియా. మా మదర్ కూడా బాధపడ్డారు, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫోన్లు చేశారు, వెళ్ళావా లేదా, ఏమి తిన్నావా లేదా. మేమైతే ఏం భోజనం ఒక టైం తిన్నాము, ఒక టైం అసలు తినలేదు. రాత్రి బయలుదేరాము, నైట్ బయలుదేరితే అక్కడ వెళ్ళంగానే మా డిసిఎం అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది 1 day. ఎందుకంటే అక్కడ కారణాలు ఏం తెలియదు మనకి డిసిఎంది.
ఒక డే మొత్తం నైట్ పండుకున్నాం అక్కడనే. యాక్చువల్లీ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. వినాయకుడిని మీరు ఇలా చెయ్యాలి, నాకు ఇలా కలర్స్ వేయాలి, లేకపోతే నాకు ఇట్లనే ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు దగ్గరుండి చేపించుకున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టినాక నాకు ఇది కావాలి అని మీరు కోరుకున్నారా? మేము ఆర్డర్ ఇచ్చాము. మా థీమ్ ఏంటంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ, మట్టి వినాయకులే పెట్టాలని మా థీమ్ పెట్టుకున్నాం మేము లాస్ట్ 2 years నుంచి. దానికన్నా ముందు మేము కూడా చిన్న చిన్న పిఓపీస్ తెచ్చాము. కానీ మా నాలెడ్జ్ వచ్చినాక మేము కూడా లైక్ భక్తికి ఇంకేమైనా చెయ్యాలి, ఇట్లా నీట్గానే ఉండాలి, గణేశులు కూడా పెట్టాలనే మాకు ఆలోచన ఉండే. మేము అట్లా సర్చింగ్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉప్పల్లో చేసాము మట్టి వినాయకుడు, ఒక కళాకారు దగ్గర తీసుకున్నాం చేసాము. దాని తర్వాత మేము ఆలోచించాము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు రాయ్పూర్ అనే విలేజ్, కానీ అక్కడ ఉన్న కళాకారులు మొత్తం అన్నీ మట్టి ఫినిషింగే. వితౌట్ మట్టి లేకుండా చెయ్యరాలు, వితౌట్ మట్టి చేయకుండా ఏం చేయరు, అసలు విగ్రహాలే చేయరాలు. వాళ్ళు మట్టి వినాయకులే చేస్తారు, వేరే చెయ్యరు. అయితే మేము అది యూట్యూబ్లో చూసాము. అక్కడ ఒక కళాకారుని అడిగాము, వాళ్ళు అన్నారు రిఫ్యూజ్ చేశారు, మేము ఇంత జల్దీ ఆర్డర్ తీసుకోము, ఒక 1 year తర్వాతనే తీసుకోము. యూట్యూబ్లో వచ్చేవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ 90% ఫేకే. నన్ను అడిగినంత వరకు అయితే అవి ఫేకే. కొంతమంది చేస్తామంటారు, చేయకుండా వదిలేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చి వచ్చిరా? లే మేము ఆర్డర్ మొత్తం ఆన్లైన్లోనే. ఆ మిలన్ చక్రధారి అనే కళాకారుడు చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆయనకి 63 ఏళ్ళు, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ 40 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఆయన మేము వినాయకుడు తీసుకొని మేము వెళ్ళాము. ఆయన స్వాగతం కూడా చాలా మంచిగా జెన్యున్గా చేశాడు. మేము డబ్బులు ఇచ్చామో అని ముఖ్యం కాదు, ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు, పైసే आज लेते साहब, आज रहता कल तो नहीं रहता, हमारा नाम रहना, आप जो हैदराबाद में लेके जा रहे बहुत లేకే జాओ हम देख लेंगे. కానీ ఆయన తీసుకున్నాం మేము గణేశుని తీసుకున్నాక కూడా ఆయన మా ఎంబడ 15 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు కట్టే పట్టుకొని. ఏడ వైర్లు ఉంటాయో మనకు ఆ ఏరియాలు తెలియదు, ఆ ఊరు తెలియదు, మొత్తము నక్సలైట్ ఏరియా, జంగల్ ఉన్నది మొత్తం. ఇంత కూడా అసలు మనకి తినని కూడా చాలా కష్టమే. మనం వెళ్ళాలంటే 15 kilometers అవుట్ మెయిన్ రోడ్ లైక్ నేషనల్ హైవేకి వెళ్ళే తినాలి, లేకపోతే తినలేం. చాలా గ్రేట్, మీరు అంత స్ట్రగుల్ చేసి కూడా వెళ్ళి. పేరు శివ వ్యాలీ అయినది ఇంకో ఇక్కడ మన మాంకాళి టెంపుల్ సుభాష్ రోడ్ మీద ఆయన పెట్టాడు. మేమిద్దరం వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చా. అంటే నీది సపరేట్, ఆయన సపరేటా? ఒకటే DCMలో ఇద్దరిది ఒకటే గణేశుడు వచ్చారు అక్కడి నుంచి. సో మీరు అంత దూరం వెళ్ళి ఇంత రిస్క్ చేసి అక్కడ ఏం దొరకకున్నా కానీ ఆయన నమ్మి వెళ్ళారు చూడు, దానికి మీకు శబాష్. మేము ఒకటే మా భరోసా ఏంటంటే మేము హనుమంతుని మీద నమ్ముతాం ఎక్కువ. హనుమంతుడు మా ఉజ్జయిని మా అంకలమ్మ మా సపోర్ట్ చాలా ఉంటుంది మాకు. మేము ఏది చేసినా మా అమ్మని మా హనుమంతుడిని ఇద్దరినే మా రాముడు వెనకలు ఉంటాడు. ఈ ధర్మాన్ని నమ్ముకునే వెళ్తాం మేము. మాకు వేరేది ఏం తెలీదు, వేరే ఇవ్వలేమని అనుకున్నాం. అందరు మనోళ్ళే, వాళ్ళు ఏం లేదు. అక్కడ కూడా పనిచేసేటోళ్ళు ముస్లిం వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళది ఏంటంటే చిన్న చిన్న జీవితాలు వాళ్ళవి అక్కడ. ఇప్పుడు ఈ వినాయకుడిని తయారు చేసినందుకు మీకు అంటే ఎంత ఖర్చు అయింది? మాకు ఇది అరౌండ్ 50,000 పే చేసాం ఆయనకి. తర్వాత మా ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ 35,000 అయింది. అక్కడ నుంచి రానికి ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఎందుకంటే 1600 kilometers అప్ అండ్ డౌన్ 800 kilometers పోవడం, 800 kilometers రావడం. ఆ స్ట్రగుల్లో కొన్ని క్రాక్స్ వచ్చినాయి, మేము బాధపడ్డాం. అట్లా కూడా అయింది. మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరు దాన్ని సిమెంట్తో మళ్ళీ పూడ్చారు, మళ్ళీ కలర్ వేశారు, అన్నీ చేశారు. ఆ గణేశుని కూడా అట్లనే అయింది. సో చూస్తుంటే మాత్రం నిజంగా అది ఫినిషింగ్ కూడా ఇక్కడ చూసినంత వరకు, నేను హైదరాబాద్లో చూసిన వినాయకులు చాలా చూశాను నేను, ఆ ఫినిషింగ్ కూడా వెరైటీగా ఉంది. మీరు దాన్ని ఏదైతే ఉందో పైన ఆ ఫినిషింగ్ కలర్ కానీ నిజంగా దేవుడు వచ్చి నిజంగా ఆ పక్కన వినాయకుని పక్కన ఆంజనేయ స్వామి కూర్చొని ఏదో అడుగుతున్నట్టుంది. ఒక టాపిక్లో వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఒక దగ్గర పెట్టారు, రాయ్పూర్లోనే పెట్టారు. మేము ఆయనకి అక్కడ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదంతా మేము తీసుకున్నాం. ఇది మెయిన్ తీసుకొని మాకేంటంటే మా అసోసియేషన్ దానికోటి వ్యాయామశాల, హనుమంతుడు ఉంటాడనే మేము హనుమంతుడి బ్యాక్గ్రౌండే ఉండాలని మాకు కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఇయర్. ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేస్తాం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచే తెస్తాం. అంటే చాలామంది ఏంటంటే కొంతమంది డబ్బులతో చేయడం, కొంతమంది డ్రై ఫ్రూట్స్తో చేయడం, కొంతమంది ఫ్రూట్స్తో చేయడం, కొంతమంది వెజిటేబుల్స్తో చేయడం, ఇవన్నీ ఒకెత్తు. అయితే ఈ వినాయకుడు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చిండు అంటేనే నిజంగా చాలా అద్భుతం.
మీరంత రిస్క్ చేసి తీసుకొచ్చినందుకు మీ అందరికీ నిజంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇక్కడ డెకరేషన్ కూడా వెరైటీగా ఉంది. మరి ఈ డెకరేషన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? యాజ్ పర్ వినాయకుడిని చూసే చేయాలని అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూర్చున్నది కూడా వనవాసం చెట్టు పైన, ఒక ఆల్రెడీ ఇరిగిపోయిన చెట్టు పైన కూర్చున్నారు కాబట్టి సో యాజ్ పర్ దట్ చేస్తేనే కరెక్ట్ ఉంటుంది. నార్మల్ క్లాత్ పెడితే కూడా ఏముండదు, సెట్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ యాజ్ పర్ వినాయకుడు లాగానే ఎవ్రీ ఇయర్ యాజ్ పర్ వినాయకుడు లాగానే డెకరేషన్ చేస్తాం మేము. ఈ థీమ్ చేయాలని వినాయకుని చూసిన తర్వాత డెకరేషన్ ఫిక్స్ అవుతాం. మొత్తం గ్రీనరీతో అండ్ అలాగే స్తంభాలు లాగా అది చెట్లలాగా పెట్టేసి ఇదంతా కూడా. అది కూడా చేస్తాము. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ వినాయకుని పెడుతున్నారు? ఇప్పుడు 10 years అవుతుంది ఇక్కడ. అయితే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి లేని వినాయకుడు ఈయన ఒక్కడే అద్భుతం. ఎందుకంటే అది చాలా దూరం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది అద్భుతం, నిజంగా అద్భుతం. కానీ ఇక్కడ పెట్టిన వినాయకుల దగ్గర పూజ చేసినా, హోమం చేసినా, ఏది చేసినా కానీ మంచి జరుగుతుంది అని చాలామంది చెప్తున్నారు. నేను విన్నాను కూడా, కొంతమంది ద్వారా విన్నాను. కొంతమంది మనుషులు అంటే ఆంటీ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, చాలా మంచిదమ్మా, నువ్వేం మొక్కుకున్నా కానీ జరుగుతుంది అంటూ. మరి ఇక్కడ అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందా? లాస్ట్ ఇయర్ లడ్డు ఆప్షన్ మేము అంటే ఎప్పుడు పెట్టలేదు, ఫస్ట్ టైం పెట్టాము మేము లడ్డు ఆప్షన్. ట్రై చేద్దాము ఎలా ఉంటుందని చెప్పి. లాస్ట్ ఇయర్ లడ్డు ఆప్షన్ పెడితే అతను అంటే 75Kకి లడ్డు ఆప్షన్ వెళ్ళింది. మేము యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మేము 3,000 4,000 వచ్చినా ఓకే చాలు అనే అనుకున్నాము. మేము అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు. అది అంటే 3 అనుకున్న దగ్గర 75K వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే మనీ మేము దేవునికి పెట్టడానికి మాకు యూస్ఫుల్ అయింది. లేదంటే మేము అంత దూరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండకపోతుండే. ఆ లడ్డు కొన్నైనా కూడా ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టేశాడు ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు అదొక పాజిటివ్ ఇప్పుడు లడ్డు తీసుకోవడానికి కూడా. ఎందుకంటే మేము డైలీ చేసే పూజ రెగ్యులర్ పూజ కాకుండా ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క స్పెషల్ పూజ ఉంటుంది. సో దానివల్ల చేసే పూజ నా నిష్టతో చేయడం వల్ల అతనికి కూడా లడ్డు అనేది వినాయకుంది కదా. సో అతను తీసుకోవడం వల్ల అతను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాడో తెలియదు. సో అతనికి మంచి అయితే జరిగింది, ఇల్లు అయితే కట్టారు. అతను మంచి అయితే జరిగింది. ఆ లడ్డు తీసుకున్న తర్వాత ఇల్లు కూడా కట్టారు. మరి ఇంతకీ ఈ లడ్డు ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది? ఆ లడ్డు ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది? ఈ లడ్డు ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది? ఇది 10 kg లడ్డు. ఇప్పుడు ఇది ఆప్షన్ గురించి అని పెట్టాము. అది 2 kg లాటరీ గురించి ఎవరైనా వస్తే లాటరీ గురించి అని పెట్టాము. ఇంకొకటి ఇది 2 kg, అది 3 kg లడ్డు ఉంది. అది మేము అందరికీ మా ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా వాళ్ళకి మేము ఓన్గా పంచుతాం అన్నమాట. పోయినసారి 75కి వెళ్ళిపోయింది. అది ఓన్లీ 5 kg లడ్డు ఉండే. ఈసారి 10 kg పెట్టాము మేము. ఈసారి 5 నుంచి 10 పెట్టాము. ఇంతకీ ఇక్కడ గ్రూప్లో ఎంతమంది? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేము సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్ అని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే సీనియర్స్ జూనియర్స్ అట. సో మా అసోసియేషన్ నేమ్ వచ్చేసి అద్వైతాచార రాజా. ఇక్కడ అద్వైతాచార రాజా. సో ఇక్కడ మేము వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 పీపుల్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అందులో వచ్చేసి 10 members నేను సీనియర్ అన్నట్టు. మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అందరూ ఉండే. ఆ తర్వాత మా తర్వాత తరం అని మేము చెప్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే ఇది లేదు. బికాజ్ మాకున్న బిజీ లైఫ్లో మేము చేయలేకపోయినా వాళ్ళు వచ్చి ప్రతిరోజు ఉండి ఇక్కడ మొత్తం ఈ డెకరేషన్ అయినా సరే ప్రతిదానికి చూస్తారు. అండ్ ఇక్కడ అసోసియేషన్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళనే కాదు, ఈవెన్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిరోజు అక్కడ నుంచి అసలు వాళ్ళకి తెలియదు ఏం జరుగుతుందో కూడా. బికాజ్ 5 days అయింది ఇంకా వినాయకుడు రాలేదు. సో అక్కడ నుంచి కూడా మాకు కాల్స్ వస్తూనే ఉంటుండే, లైక్ వచ్చాడా లేదా. ఇక్కడ కాకుండా గ్రూప్లో మళ్ళీ అమెరికాలో ఇట్లా ఉన్నారా మీ గ్రూప్ వాళ్ళు? మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నారు. యా. సో అలా మేము ఒక 30 members. ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతి మండపంలో డెకరేషన్స్ అనేటివి బయట ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే వచ్చినా రాకపోయినా మేమే ట్రై చేస్తామని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈవెన్ మీరు ట్రీస్ చూస్తే అవి ప్లాస్టిక్ PVC పైప్స్, అవి ఎవరు నమ్మలేరు వీటిని. లైక్ సో అలా ఇక్కడున్న ప్రతిదీ మేము చేసుకునేది. సో ఇక్కడ ఏది కూడా మేము బయట ఇవ్వము. ఎందుకంటే అది డివోషన్. అది ఎలా వచ్చినా సరే ఆ వినాయకుడికి నచ్చుతుందని మా అలా ఇంత భక్తున్నోళ్ళు ఉన్నారంటే అసలు నేను నమ్మలేకపోతున్నా. సగం మంది వీళ్ళందరూ భక్తున్నోళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. చాలా చాలా. సో చిన్నప్పటి నుంచి అయినా మేము అందరం ఇక్కడ పెరిగిన వాళ్ళమే. ప్రతి రామనవమి వచ్చిన, హనుమాన్ జయంతి వచ్చిన జై శ్రీరామే మాకు ఫస్ట్ వచ్చేది. సో హనుమంతుడు రాముడు ఇంకా అంతే అంతే మా ధర్మం మమ్మల్ని కాపాడుతుంది అన్న ఆ నమ్మకం. ఇక్కడ ఎలాంటి పూజలు జరుగుతుంటాయి ఎక్కువ?
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే డైలీ నిన్ననే మేము కుంకుమార్చన పూజ చేసినాం. ఆ తర్వాత ఈరోజు 108 గరిక పూజ జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి అభిషేకం ఉంది, ఆ తర్వాత పుష్పార్చన ఉంది, ఆ తర్వాత గణపతి హోమం ఉంది. సో ఇలా డైలీ ఏదో ఒక ఈవెంట్ పెట్టుకొని చేసి ఆ దేవుడి దయ మా మీద ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటాం. రేపు సుందరకాండ పారాయణం చేద్దామని అనుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే హనుమంతుడు ఉన్నాడు. సో సుందరకాండ పారాయణం చేస్తే మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి నెగిటివిటీ వెళ్ళిపోతుంది. అంత పాజిటివిటీ ఉండాలి అని చెప్పి. సో మీ అందరికీ అంటే రోజొక్క రకంగా ఆయనకి పూజలు చేస్తున్నారు, అలాగే ఆయనకి పారాయణాలు అవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలి, అలాగే మీ అందరు కూడా ఉన్న భవిష్యత్తులో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, ఇలాంటి విగ్రహాలని దీనికన్నా ఇంకా పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను పెట్టాలని. చాలామందికి మట్టి వినాయకుడు అంటే నార్మల్గా ఉంటాడు, తీసుకురావడం ఎందుకు అని ఇప్పుడు అంతా బాంబే స్టైల్ అయిపోయింది. అంతా ఎక్కడ చూసినా బాంబే స్టైల్ అయిపోయింది. సో బాంబే కాదు, మట్టిలో కూడా ఇలాంటి ఫినిషింగ్ అనేది ఉంటుంది, ఇలా కూడా పెట్టొచ్చు అని చెప్పి మేము ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఛత్తీస్గఢ్కి మెయిన్ రీజన్ అది. ఓకే, చలో చూసిరు కదా మన మట్టి వినాయకుడు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చి చాలా మహిమలు చూపిస్తున్నాడు. మరి ఇక్కడ లడ్డు కొన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా అదృష్టం ఉంటుంది. మరి మీ అందరు కూడా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే ఓల్డ్ బాయ్ కూడా వచ్చేసేయండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. मंगलकारी जगत अधिकारी कर्म रूपी वाटेवरचा तू पालनहारी. तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश. तू आरंभ तू विशेष तूच मुचा श्री गणेश. చూసిరు కదా ఇక్కడ నిజంగా వినాయకుడిని అయితే నాకు నిజంగా చూసినట్టు అనిపించింది. అన్ని విగ్రహాల కన్నా నాకు ఈ విగ్రహం మాత్రం చాలా అంటే చాలా మనసుకి ఇక్కడ టచ్ అయిపోయింది, అంత అద్భుతంగా ఉంది. నిజంగా ఆంజనేయ స్వామి అక్కడ కూర్చొని మన వినాయకునికి ఏదో చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మరి మీకు ఈ వినాయకుడు కనుక నచ్చుంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి, జై శ్రీరామ్ అని పెట్టండి. సో మీరు అనుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఇది ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా, ఉజ్జయిని మాంకాళి టెంపుల్ పక్కన ఓల్డ్ బోయిగూడ దగ్గర. ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. సో అంత మంచి విగ్రహం చూడటానికి మీ అందరు వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై శ్రీరామ్.